إذ أنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء عصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وهي لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبري به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الأعلى حدثنا بشر ابن منصور عن عمر بن نبهان عن أبي شداد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء من عفا عن قاتله وأدى دينا خفيا وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. فقال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول الله. قال: أو إحداهن. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Nyambungi pengajian kita tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Ikhlas, masih tentang suratul Ikhlas, keutamaan, keistimewaan daripada surah Qul Huwallahu Ahad, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Salasun man ja'a bihinna ma'al iman. Siapa-siapa, ada 3 golongan, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, nang orang yang 3 golongan itu ia datang membawa 3 macam. Ada 3 macam. Siapa-siapa nang membawa nang 3 itu ma'al imani, serta dia membawa iman, artinya mati dalam keadaan beriman, serta membawa amalan nang 3 macam. Dakhala min ayyi abwabil jannah sya'a. Maka orang nang membawa iman dan membawa 3 macam amalan tadi, ia akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Ia akan masuk surga min ayyi abwabil jannah sya'a, dari mana saja, dari pintu mana saja yang ia kehendaki, asal matinya dalam keadaan iman dan membawa 3 macam amalan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, lamunnya salah satu aja pang ujal Abu Bakar lawan Rasulullah, ya Rasulullah, salah satunya aja pang nang 3 itu, orang ini mati beriman, ada membawa amalan nang 3 macam itu, mati dalam keadaan beriman. Ujar Rasulullah: au ihdahunna, lamunnya kada kawan nang 3 itu salah satunya balang nang dibawa. Nah, jadi bila orang matinya mati beriman membawa 3 amalan itu, masuk surga dari pintu mana aja nang kehendaki. Wa zuwija minal huril ain haitsu syaa, dan ia bebas memilih bidadari nang mana nang inya kehendaki. Walau gampangan lah, terserah aja memilih nang mana situ anak. Nah, apa nang 3 itu? Ujar Nabi: man afa an qatilihi, orang nang memaafkan lawan orang nang membunuhnya, atau memaafkan orang nang memusuhinya. Nah, ini alihlah, orang tuh nang memusuhi kita, memerangi kita, bahkan sampai melukai dan membunuh kita. Nah, kayak apa ini? Kita maafakanlah. Nah, kalau orang itu memaafkan, balasannya surga dari pintu mana aja nang dikehendakinya. Wow, kada gampangan nih lah.
Kita hanya disambati orang sedikit sudah dendamnya sampai ke mati, dia mengatakan itu ya. Nah, ada lalu pintu maaf itulah kayak apa hendak masuk surga, dari pintu mana nang dikehendaki. Jadi orang nang pemaaf itu orang nang masuk surga, amalan masuk surga dari pintu mana aja nangnya kehendaki. Amalannya adalah pemaaf. Nyamannya pengemandir ya Allah, membacanya mana cuma mempraktekkannya, nama amalakannya. Karena kita dimusuhi orang kayak apa? Orang tuh habis-habisan memusuhi kita, menyakiti kita, memukul kita, bahkan sampai menumpahkan darah kita. Lalu inya memaapakan aja lon orang yang berbuat zalim loninya. Nah inilah jalannya atau tiketnya masuk surga, dari pintu mana aja nang dikehendakinya. Nah, kada gampangan inilah orang-orang nang terpilih aja nang kawa mengamalkan nang demikian itu. Jadi orang nang hatinya pemaaf, hatinya tidak ada dendam kepada orang nang memusuhinya. Yang kedua, wa adda dainan khafiyan. Nah, orang nang menunaikan hutangnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, kadang-kadang sedikit aja utang itu, tapi bisa menghalangi seseorang dari masuk surga dari masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, beliau kada mau menyembahyangkan si mayit nang ada hutang, kecuali ada nang menanggungakannya. Ya kalau rajin tuh bila sebelum disembahyangakan ini silahkan, artinya berhubungan dengan pihak keluarga. Artinya pihak keluarga nang menanggungakannya, atau menyakad ada keluarganya ada orang lain. Nah, apabila orang ini ada tanggungan hutang dan sebagainya, nah, kena aku nang melunasinya, aku nang menjaminnya kena aja. Nah itu hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau menyembahyangakan. Nah orang membayari hutang, walaupun kadang membadai sedikit lah utangnya tadi, nah tetap dibayarinya, maka orang itu juga salah satu jalan dari amalan yang memasukkan ia ke dalam surga. Ia pilih pintu mana saja yang dikehendakinya. Kadang-kadang nama hutang itu kadingat lagi, nah bisa kita kadang mengatakan lagi nama hutang inilah, tiba-tiba bayar orang itu. Ada utang pian semalam lawas pada sudah aja bayar. Nah kita kadang mengatakan lagi, nah itulah amalan salah satunya nang bisa memasuki surganya Allah dari pintu mana aja nang dikehendakinya. Kemudian yang ketiga, qara'a fi duburi kulli salatin maktubah, ia membaca setiap selesai salat 5 waktu 10 marratin 10 kali qul huwallahu ahad. Nah, jadi 10 kali lah setiap selesai salat 5 waktu. Nah, ini amalan masuk surga dari pintu mana aja nang dikehendakinya. Nah, ya nanja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mun salah satunya aja pang ya Rasulullah. Apalagi misalnya nang ketiga-tiganya ini dikumpulkannya, diamalakannya berataan. Ini kata kawa misalnya salah satu aja, nah au ihdahunna, salah satunya pun ujar Nabi kalau diamalkan mati dalam keadaan membawa iman, maka orang itu masuk surga dari pintu mana aja yang dikehendakinya. Nah ini keistimewaan qul huwallahu ahad. Nah, kemudian kita sambungi Allahus Samad. Nah, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala manusia, segala makhluknya. Nah, jadi Allahus Samad. Di dalam kitab Senjata Mukmin disebutkan Allahus Samad. As-Samad ini adalah isim nama Allah atau Asmaul Husna nang nomor 68. Nah, Al-Wahidus Samad. Al-Wahidul
Al-Wajidul Majidul Wahidus Samad, Al-Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhir, Al-Awwalul Akhirul Al-Zahir. Nah, jadi As-Samad ini nama Allah Ta'ala yang ke-68. Jadi maknanya disebutkan sidin dalam kitab ini yang diqasad akan dia segala hajat. Nah, jadilah maknanya di dalam kitab Senjata Mukmin susunan Tuan Guru Haji Husin Qadri Tunggulirang Martapura. Jadi maknanya ujar sidin di dalam kitab sidin disebutkan As-Samad itu yang diqasad akan dia segala hajat. Artinya makhluk bertaan bahajat lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nang menunaikan hajat segala makhluk-makhluknya. Di antara fadilatnya, keistimewaannya orang nang berzikir membaca kalimah isim As-Samad ini. Nah, seperti dikatanya ya Samad. Ya Samad. Lamun mengarani anak atau mengarani orang berarti Abdulnya lah, Abdus Samad. Kalau Samadnya aja berarti itu nama daripada Allah Ta'ala. Kada boleh pengaran Samad aja, itu nama Allah. Jadi berarti Abdus Samad, hamba Allah nang bersifat bernama As-Samad, artinya nang diqasad akan dia segala hajat para hamba-hambanya. Nah, kalau inya berzikir amalan membaca ya Samad, ya Samad, ya Samad. Dal ujung jangan Samad, Samad tak huruf ya Samad. Ya Samad, ya Samad. Ketika waktu sahur sebelum subuh ya Samad, ya Samad, ya Samad. Berapa kali? Nah, 125 kali sebelum subuh. Nanti waktu sahur ya Samad, ya Samad, ya Samad. 125 kali. Maka fadilatnya insyaallah zahir kebenaran pada hatinya. Nah, jadi orang nama amalkan itu waktu sahur ya Samad, ya Samad 125 kali, maka insyaallah akan zahir kebenaran pada hatinya. Jadi orang ini hatinya selalu dituntun oleh Allah Ta'ala untuk menetapi kebenaran. Dan barang siapa berzikir dengan dia pada tiap-tiap hari, ini kada pengarangnya kada tergantung waktunya, malam atau siang terserah aja pokoknya. Namun kada terbaca siang malam, kada terbaca malam siang. Berapa kali dibaca? 150 kali. Ada na waktu sahur tadi 125. Ada ni tambahi lagi 150 kali. InsyaAllah kuat kehendaknya dan ditolong oleh Allah atas kebaikan dan tidak merasakan sakit waktu lapar. Nanti kada merasa lapar. Jadi amalan supaya kenyang ni lah, kada merasa lapar diantaranya baca ayat itu tadi ya Samad, ya Samad itu tadi 150 kali. Bagus, jadi baca bulan puasa ni lah, belapar bang lah. Jadi supaya tahan, supaya kada merasa lapar, baca ya Samad 150 kali. Dan barang siapa berzikir dengan dia kekal tiap-tiap hari atau malam pada tempat yang sunyi. Tempat sunyi artinya tempat nang kada ada manusia. Sunyi berapa kali? 350 siang kah malam kah, cuma berzikirnya membacaannya tu di tempat nang sunyi, enggak ada orang. Ya Samad, ya Samad 350 kali atau lebih kada betikasan ni lah, kada berapa jumlahnya terserah aja, tapi minimal tadi 350 kali. Apa fadilahnya? Insyaallah diluaskan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya. Jadi luas rezekinya dan panjang umurnya. Amalan ya Samad, saban hari baca banyak-banyak. Paling kada tadi 350 atau lebih. Jadi umurnya panjang, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nama Allah Ta'ala yang ke-68 ya Allah. Artinya
nang disampaikan kepadanya segala hajat. Itulah diantaranya nang masyhur diantara sekalian makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Nah, dia tempat disampaikan segala hajat-hajat keperluan hamba-hambanya. Jadi kalimah As-Samad ini di dalam Al-Qur'an ada di dalam suratul Ikhlas dari ayat 2. Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila hambanya menyampaikan hajatnya itu hanya kepadanya. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah taala menyampaikan hajatnya itu hanya kepada Allah taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Jangan berhajat kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya memang tauhid, isinya tauhid, ya Allah lah. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Suratul Ikhlas itu isinya adalah memurnikan akidah tauhid kita kepada Allah taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hajat kepada Allah taala karena Allah lah tempat kita meminta dan Allah lah yang tempat kita menyampaikan hajat. Dan jangan menghadapkan permintaan kepada selain daripada Allah taala karena Allah taala sangat marah kalau hambanya itu meminta kepada selainnya. Allah taala himung hambanya itu merintih meminta kepadanya. Innallaha mulhina bid-du'a. Sungguhnya Allah Ta'ala itu ketujuh mendengarkan rintihan hambanya ketika hamba itu meminta kepadanya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tempat menyampaikan hajat, meminta doa, maka kita harus tahu adab-adab, aturan atau tata cara meminta kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kada mengumpati aturan atau tata cara adab dalam menyampaikan hajat atau doa kita, maka doa kita itu, pinta kita, hajat kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan sekiranya dikabulkan, maka itu hanya sebuah istidraj atau lanjuran saja. Kenapa? Walaupun misalnya orang ini diberi, itu dilanjur benar saja. Nah, kenapa? Karena inya kadang mengikuti aturan, dikabulkan juga pinanya, tapi kada sesuai aturan, maka itu ngarannya lanjuran, istidraj. Di antara hal-hal yang kada boleh kita meminta kepada Allah Ta'ala yaitu hal-hal yang mustahil secara akal terjadinya atau hal-hal yang di luar adat kebiasaan sehari-hari. Pertama. Yang kedua, minta sesuatu yang tujuannya tidak baik atau yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini kada boleh. Kalau kita minta, mintalah nang baik-baik, nang disuruh meminta. Kada boleh kita meminta sesuatu nang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apa misalnya, ya Allah matiakan inya tu ya, lakinya tu nyaman balu inya, seorang gini mengambilnya. Nah, misalnya ini ada aja nang berdoa adalah nang kayak itu ada aja. Nah, itu kada boleh. Itu doa nang dilarang, nang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kada boleh. Nah, adabnya pulang meminta sesuatu nang jangan meminta sesuatu nang kita kada tahu akibatnya, baiknya, buruknya. Baik buruknya kita kada tahu. Jadi kalau kita minta kepada Allah Ta'ala, mintalah sesuatu nang akhirnya akibatnya itu berakibat baik kepada kita, baik dunia maupun akhirat kita. Misalnya kita minta sugih. Nah, minta kesugihan tadi supaya menjadi kebaikan lawan kita. Jangan kita meminta kesugihan aja, nah beri sugih, tapi akhirnya apa? Karena kita meminta sesuatu nang kada baik, nang kita kada tahu kebaikannya lawan kita, tahu pinta aja, padahal sesuatu itu mungkin kada baik lawan kita. Nah, jadi minta kesugihan misalnya kekayaan, tapi kesugihan kekayaan tadi nang baik lawan kita, dunia kita maupun akhirat kita, artinya nang menyelamatkan kita, nang membantu kita untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Atau kita minta pangkat misalnya, pangkat kedudukan. Nah, jadi kita kada boleh
kada beadab Allah Ta'ala meminta sesuatu itu. Jadi walaupun yang kita pinta di dunia atau kedudukan dan lainnya, tapi meminta di dalam hati kita, katakan dalam hati kita, jika itu baik bagiku. Nah, jadi minta ya Allah kasugihan nang menjadi kebaikan bagiku, atau pangkat tadi nang jadi baik lawan kita. Jangan meminta sesuatu nang berakibat nantinya kada baik lawan kita. Minta pangkat misalnya, tapi kada baik lawan kita, akhirnya pangkat tadi menyesatkan kita, maulah kita kada selamat. Dunia kita kada selamat, akhirat kada selamat. Nang dipinta tadi kada menjadi kebaikan. Jadi nang kita pinta itu adalah baik dunia, pangkat dan sebagainya, minta nang jadi kebaikan. Nah, jadi isinya nang kita pinta itu, minta dunia nang banyak, ya Allah. Jangan itu aja. Artinya di dalam hati kita dikatakan, disertakan dunia nang banyak tadi, pacang menjadi kebaikan lawan kita. Misalnya, ya Allah, berilah ulun pangkat kedudukan jika itu baik bagi ulun. Nah, atau bisa juga kita minta dengan permintaan, ya Allah, berilah ulun kekayaan yang mendatangkan kebaikan lawan ulun. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah, dan apabila engkau minta tolong, mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Fatihah jelas saja kalau kita baca dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sungguhnya hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, beribadat, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, jadi na'budu dulu hanya nasta'in, berusaha dahulu, beramal dahulu, hanya minta upah, hanya minta bayaran. Kayak itu kalau lah aturannya, adabnya telah beribadat dulu, berusaha, beramal dulu, hanya meminta. Apapun juga ibadahnya, amalnya, inya kada hendak minta balas, kada hendak minta surga, kada hendak takutan neraka dan sebagainya, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang meminta tapi inya kada berusaha, nah ini luput. Orang kada beadab karanya, bagawi kada, ya Allah, keluar keringat kada, apa kada, tahu-tahu orang minta upah. Nah ini orang kada tahu diri, orang kada beadab. Jangankan kepada Allah, kepada manusia aja disariki orang ni lah. Apa aja datang-datang meminta ini, begawi kada, orang begawian misalnya, berhuma, bilupah mengatam, bertanam segala macam, itu dapatkan upahannya orang nang begawi tadi. Inya ni kada umpat, bertanam kada umpat, mengatam kada umpat juga, tahu-tahunya minta upahan. Nah, jadi orang ini ngarannya kada beadab, kada tahu diri. Begitu juga orang yang meminta kepada Allah Ta'ala tapi inya kada beribadah, kada mengerjakan perintah Allah, kada menjauhi larangan Allah, lalu meminta kepada Allah Ta'ala, maka orang ini ngarannya kada beadab lawan Allah Ta'ala, kada tahu diri kepada Allah Ta'ala. Adapun meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sama halnya dengan mensyirikatkan Allah. Nah, jadi kalau kita minta sesuatu kepada selain kepada Allah, itu syirik ngarannya. Namun atas jalan bersebab. Nah, kalau sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah, maka hal yang demikian kada dilarang. Nah, kalau kita minta tolong misalnya dengan makhluk yang lain pada Allah Ta'ala, kada kawa kita lawan Allah langsung minta tolong. Minta duit, minta duit, bayarkan SPP, kada kawa, ya Allah minta duit nak bayaran SPP. Pasti kita bawasilah, berperantara lawan mama lawan abah. Maka perantara itu atau asbab tadi tidak serta merta menjadi
kita, hajat kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan perantara mereka itu permohonan atau doa kita lebih diperhatikan oleh Allah taala. Karena Allah taala itu katuju apabila orang-orang yang dikasihinya itu disebut-sebut. Nah, kita aja telah bila orang tu berkisah lawan kita, mengisahkan orang nang kita, nang orang dekat lawan kita telah ulun artinya bakawal bana lawan sidin itu nah apa? Bagus bana sidin itu artinya nah dikisahkan orang yang kita kasihi, orang yang dekat lawan kita, orang tu berkisah padahal orang ini kan tahu-tahu ya kalau nah tapi yang dikisahkannya itu adalah orang-orang yang dekat kita, orang-orang yang kita kasihi. Nah lalu pun kita perhatiannya juga kepada orang ini tadi walaupun sebelumnya kada kenal, cuma lantaran ini menguyak lawan orang yang kita kasihi. Nah kayak itu aja Allah Subhanahu wa taala katuju kekasih-kekasihnya itu disebut-sebut. Inda zikril auliya tanzilur rahmat, di antaranya ketika dibaca orang-orang saleh manaqibnya, riwayat hidupnya, maka Allah taala turunkan rahmat dan keberkahan. Nah, ulama nang empat sepakat, ulama mazhab Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mereka sepakat bahwasanya tawasul itu dibolehkan bahkan disunnahkan. Jadi tawasul itu sudah ada semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Sampai di hari kiamat itu tawasul kada beampihan. Nah, kena kelak di hari kiamat manusia minta syafaat pertolongan kepada para nabi, mulai kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa. Terakhir mereka minta pertolongan kepada siapa? Minta syafaat kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ngarannya syafaat. Nah dengan sebab wasilah perantara Nabi kita Muhammad lah, nah keberkahan doa atau permintaan itu dikabulkan. Nah, berkat siapa? Berkat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita SAW pernah bertawassul ketika wafatnya ibunda Sayyidina Ali. Mama Sayyidina Ali wafat, ngarannya Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad. Nah, Nabi sendiri mengurusi kapan, mengapani, menggali liang lahat. Bahkan beliau berbaring di liang lahat itu dan bertawassul dengan para nabi. Beliau berdoa dengan doa, ya Allah, talqinkan kepadanya hujjahnya, walaqinhu hujjataha, dan luaskan kuburnya dengan berkat Nabi engkau. Siapa? Yasidin sendiri, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum aku. Nah, jadi berkat Sidin dan berkat nabi-nabi nang sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, Nabi berdoa mudahan Fatimah binti Asad ini dikuatkan ketika ditanya malaikat, hujjahnya itu dikuatkan, kuburnya diluaskan. Nah, dan dijadikan daripada raudhah min riyadil jannah. Nah, salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku minta kepada engkau masuk surga bersama engkau. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ulun minta supaya bakawan lon pian kin dalam surga. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolongi aku supaya kena kawa membantu ikam, supaya kawa bakawan lon ikam dengan apa? Nabi minta tolongi, nah bikasratis sujud. Nah, lamun ikam hendak bakawan aku je Nabi kena di hari kiamat di dalam surga, tolongi aku dengan sebab apa? Dengan banyak-banyak sujud. Nah, bikasratis sujud. Nah, di antaranya kenapa? Karena orang yang banyak sujud diberikan tanda di dahinya, di mukanya bersinar, di mukanya terang dengan nur bakasnya banyak sujud tadi. Jadi Nabi binandu bahwasanya mereka itu nang ada nur asari sujud tadi, bekasnya sujud itu bahwasanya orang itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang yang bertawasul pada orang saleh, bahkan bertawasul dengan amal saleh, itu disunnahkan. Nah, jadi berkat kita berpuasa, misalnya berkat kita bersedekah,
ya Allah misalnya mudahkan urusan ulun. Nah itu bertawassul ngarannya. Jadi dengan bertawassul menyebut orang soleh, berkat orang soleh atau amal soleh, maka hajat kita, doa kita lakas diijabah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat hambanya jadi berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah, ketujuh menunaikan hajat hamba-hambanya, kita pun kayak itu juga. Ketujuh menunaikan hajat orang. Rasulullah bersabda lagi, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba selama si hamba itu menolong akan saudaranya. Nah, para ulama dahulu mengajarkan kepada kita tata cara menyampaikan hajat kepada Allah. Sebelum mereka menyampaikan kepada Allah, mereka mendatangi dulu rumah-rumah atau saudara-saudaranya, menanyakan apa hajat saudara-saudaranya. Anang kita bisa bantu. Nah itu biasanya. Nah itu orang-orang bahari, itulah ulama-ulama bahari. Lamun ini ada hajat kepada Allah, salah satu solusinya, caranya, adabnya adalah menakunakan hajat kepada saudara-saudaranya. Ikam ada hajat apakah hajar? Jarang-jarang kalau lah menakunakan. Kamu nak berutang kah hajar? Nah adalah nang kayak itu. Nang ada kita bila ada hendak pulang berhutang buka berdahulu aja. Jadi nang lain aja. Ada ini ada menakunakan ikam ada hajat kah? Hendak apa? Ditakuni orang supaya apa? Hajat kita mudah dimudahkan oleh Allah Taala. Itu caranya orang bahari panglah ulama-ulama bahari kayak itu. Nah, makanya doa-doa mereka itu dikabulkan, hajat-hajat mereka itu tunaikan oleh Allah Taala. Nah, amalannya nang kayak itu. Nah, takunakan dahulu saudara-saudara, jiran-jiran, kawan-kawan, bahkan orang-orang fakir miskin ditanya ikam perlu apa, ada aja lah bisi baras di rumah, ada aja lah minyak, ada aja lah gas di rumah salah. Ada dajir ulun nah gas larang banar ulun kayu aja, nah tuh karakan gas. Nah itu ditanya, ditakuni orang-orang nang memerlukan hajat. Nah, supaya apa? Hajat kita ditunaikan oleh Allah Ta'ala di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita zahir dan batin. Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam ta'at ibadat kepadanya. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. A'udzu billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma astur 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna ya karim. Allahumma arzuqna al-ikhlas في طلب العلم في نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.